সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সাক্ষীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিমিনাল কেসের জন্য। তারা আপনার কোর্টকে হেল্প করে, পুলিশ ও পুলিশের কেসকে সাপোর্ট করার জন্য, প্রসিকিউশন কেসকে স্ট্রং করার জন্য সাক্ষী জোগাড় করে, ডিফেন্ডেন্টদেরকে, বিবাদীদেরকে, আসামিদেরকেও তাদের কেসের পক্ষে উইটনেস থাকলে তাদেরকে যোগাযোগ করতে হবে, তাদের সম্বন্ধে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস যেগুলো আছে তাদেরকে যোগাযোগ করার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার সলিসিটরের কাছে দিতে হবে। Lynn, talk about what is a witness, just in a simple way. Okay. Well, in the context of a court case, the witness, it's a person who comes to court to answer questions that the lawyers will put to the witness or ask the witness about the case. So essentially, if someone is required to come to court to give evidence, what will usually happen is that you will be contacted beforehand, either by the police or by an individual who wants you to come to give evidence for them. And you will have usually, not always, but usually have had the opportunity to make what we call a statement. And a statement is simply, it's a written account of what you're going to tell the court, what you've seen, or what your involvement was in the particular case. So if you have a case against you and you're helping the solicitor with information and giving the solicitor information, you need to be clear about who might be able to give evidence in your case so that the solicitor can contact them well in advance of the trial to get the information, and then the solicitor will decide whether they should be called to court or not. দর্শক, যে উইটনেসটা হলো ক্রিমিনাল কেসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে কোর্টে ডাকা হবে, তারা কোর্টে আসবে, তারা এসে কোর্টকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করবে, তারা বিভিন্ন প্রশ্নাদির উত্তর দিবে। সে পুলিশের ব্যারিস্টারও প্রশ্ন করবে তাদেরকে, ডিফেন্স ব্যারিস্টার তাদেরকে প্রশ্ন করবে, জাজ তাদেরকে প্রশ্ন করবে, তারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবে এবং রিলিভেন্ট ইনফরমেশন তাদের যেটা জানা আছে কেসের ব্যাপারে সেটা কোর্টকে তারা জানাবে। তাদের ইনফরমেশনগুলো কোর্টের কাছে দেওয়াটা, রিলিভেন্ট ইনফরমেশনগুলো দেওয়াটা, তার জন্যই তাদেরকে কোর্টে আসতে হয় এবং তাদেরকে এসে শপথ নিয়ে কোর্টের কাছে আপনার তাদের যেটা জানা আছে সেই তথ্য ইনফরমেশনগুলো কোর্টকে এবং জুরিকে আপনার বলবে। Why the witnesses are so important, Lynn? Because in the criminal case. Yes, because they might help clarify the issues, and they're also important because often a witness is deemed by the fact finder or by the people who decide whether someone is guilty or not. If it's a witness who's independent from the rest of the parties in the case, their evidence can be deemed to be very important. So they have an important role in criminal cases. Clarification of what happened, because a witness tells the judge or jury everything that they know about the particular event. They can also be important to verify what's happened or what is being told to the court by other witnesses. দর্শক, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সাক্ষীরা। তারপর
কারণ হলো কি, তারা কোর্টের কাছে এসে তারা ক্লারিফাই করে, তারা ভেরিফাই করে একটা ইনফরমেশন যেটা জানে সেটাকে কোর্টের কাছে বলে। তখন কোর্টের জাজের এবং জুরির একটা ইনফর্মড ডিসিশন নিতে সুযোগ হয়, সুবিধা হয়। সুতরাং এই জন্য এই সাক্ষীরা ক্রিমিনাল প্রসিডিংস এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধরনের উইটনেস আছে। Who are the eyewitnesses? If you can explain to the viewers, please, Lynn. Yeah, well, the eyewitnesses, it's just a shorthand term. It's basically someone who saw what happened, if I can put it simply as that. So it has to be someone who's present at the time, so someone at the scene of crime, or someone who's heard something or seen something that's relevant to the case. So it usually refers to those witnesses that are there at the time that the alleged offence occurred, and it's usually an offence that can be seen, so something visual. So for example, if there's been some kind of criminal assault, people who saw that assault happening would be eyewitnesses. সুতরাং দর্শক, আইউইটনেস হলো যারা ঘটনা নিজের চোখে সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে, দেখেছে, এবং তারা যা দেখেছে তা কোর্টের কাছে এসে বলবে, তাদেরকে বলা হয় আইউইটনেস। তারা কোর্টকে বলবে তারা ওই দিন ওই সময়ে কি কি প্রত্যক্ষ করেছে, নিজের চোখকে কি দেখেছে সচক্ষে, সেগুলো তারা এক্সপ্লেইন করবে জাজ এবং জুরির কাছে। সেকেন্ড type is the expert witness. Yes, and this is something that your solicitor will be able to advise you about. Again, can be very important in cases, again, depending on the type of case that you're involved in. So essentially, what an expert witness is, it's someone who's got specialist knowledge about something. There are legal rules about when you can bring in an expert witness, because they are people that are not otherwise involved in the case, so they're just looking at some of the evidence and giving an opinion. So there's only a limited set of circumstances that you can actually have an expert witness to give evidence, and there is a legal test which the judge will decide about whether they'll let someone give opinion evidence or not, because not everyone can do that. So for example, what the judge has to decide is whether they're going to allow that witness at all, and basically they have to be talking about something that is outside of the knowledge of the court, so of the judge and the jury, so outside their everyday knowledge. So it has to be about things like, for example, if fingerprints are found at the scene, you may bring in an expert witness to testify that the fingerprints are similar to those of the defendant, or they match the defendant's. That's something that's outside of the everyday knowledge of the individuals involved in the case. But you can't bring people in to give opinions about anything in the case unless it's something that is likely to be outside of the knowledge of all those involved in the case. দর্শক, আপনারা শুনছেন এক্সপার্ট উইটনেসটা হলো যারা স্পেশালিস্ট ওই খাতের জন্য। মনে করেন ডক্টর, সাইকিয়াট্রিস্ট, ফরেনজিক এক্সপার্ট, তারা হইল তাদের খাতের জন্য তারা এক্সপার্ট। তারা ওপিনিয়ন, তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবে কোর্টের কাছে যাইয়া, যদি ওই ধরনের কেসের ওই ধরনের উইটনেস, এক্সপার্ট উইটনেসের দরকার পড়ে, এবং তারা হইল স্পেশালিস্ট। আমি সবসময় দেখি কি যে এই এক্সপার্ট উইটনেস গুলোর যে স্টেটমেন্ট, এগুলো কোর্টকে পারসুয়েট করে বেশি। তার কারণ হলো তারা ওই খাতের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন,
তারা কোর্টকে এক্সপ্লেইন করে বলে দেয় তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে যে কেসের ঘটনার মধ্যে যা তারা দেখেছে সেটা তারা এক্সপ্লেইন করে। সুতরাং এক্সপার্ট উইটনেসরা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি যিনি আসছেন আজকে, উনিও কিন্তু একজন এক্সপার্ট। উনি কালচারাল এক্সপার্ট। কালচারাল এক্সপার্ট মানে উনি বিভিন্ন দেশের কালচার সম্বন্ধে, আপনার এশিয়ান কালচার সম্বন্ধে, বাংলাদেশি কালচার সম্বন্ধে বা অন্যান্য দেশের বিভিন্ন কালচারের উপরে এক্সপার্ট। ওনাকে আমি নিজেও এক্সপার্ট হিসাবে কোর্টে নিয়ে গেছি। ওনারও সে অনেক অভিজ্ঞতা আছে এক্সপার্ট উইটনেস হিসাবে কাজ করার। সুতরাং এই এক্সপার্ট উইটনেসটা তারা হলো নিরপেক্ষ, তাদের ইম্পর্টেন্সটা কোর্টের কাছে অনেক বেশি এবং গ্রহণযোগ্যতাও তারা যেটা বলে সেটা অনেক বেশি থাকে। একজন ডাক্তারের রিপোর্ট, একজন সাইকিয়াট্রিস্টের রিপোর্ট, একজন কালচারাল এক্সপার্টের রিপোর্ট, একজন ফরেনজিক এক্সপার্টের রিপোর্ট, এগুলো যখন কেসের জন্য দরকার হয় তখন হয়তো পুলিশেও এটা রিপোর্ট নিতে পারে অথবা আমরাও নিতে পারি। কেসের আপনার অবস্থা বুঝে আমাদেরকে স্টেপ নিতে হবে। যেই কেসের জন্য যেটা দরকার হয়, যদি প্রয়োজনীয়তা থাকে, এটা টেস্ট আছে কতগুলো এই রিপোর্ট নেওয়ার জন্য, কোর্টকেও স্যাটিসফাই হতে হবে কেন এক্সপার্টকে ডাকা হচ্ছে, এবং কোর্ট যদি স্যাটিসফাইড হয় এবং আমরাও যদি দেখি একজনের দরকার আছে, তখন এই এক্সপার্টদেরকে কোর্টে ডাকা হয়। Then we briefly talked about the character witness. Do you want to talk about that one bit more here again? Yeah, well, I mean, all the character witnesses, it's someone who will say, and remember it's under oath. So all criminal proceedings are taken under oath, which is the religious oath, where they can vouch for the reputation of another particular person. So as Shafi has said in the previous segment, these witnesses are important where the defendant's general honesty or morality is in question. Although, as I've said, in my opinion, particularly when I was prosecuting, that there is a place for these type of witnesses, but it very much depends on what is at issue in the case. They tend not to be so helpful where it's an eyewitness case. So, for example, the issue is whether something happened and there are witnesses there that saw something happen. If you bring in a character witness in those cases, they tend not to carry much weight because the issue is really what people saw at the time. But if it's something that relates to a person's character, for example, if it's a dishonesty offence, and depending again, and it always depends what the defence is that's being run. So if someone's saying, you know, I wouldn't do anything like that, I'm honest, this was a complete mistake, a character witness in that type of case can be very important. So again, it's more complex than it appears at first sight. So it's an area where you really must get legal advice. দর্শক, এই ক্যারেক্টার রেফারেন্স গুলো দরকার হয় যখন আপনাকে সেন্টেন্স দেওয়া হবে। সেন্টেন্সের আগে আপনি যদি দোষী সাব্যস্ত হন, মনে করেন ক্রাউন কোর্টে যদি জুরি ট্রায়াল হয়, সেখানে 12 জন জুরি থাকবে এবং 12 জন জুরি তারা আপনার ডিসিশন নিবে আপনার কেসটা শোনার পরে। অনেক সময় দেখা যায় 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ অনেক দীর্ঘদিন ব্যাপারে কেসটা শুনে তারা, তখন তারা বসে কেসের শেষে তারা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবে আপনি দোষী কি নির্দোষ। সেটা জুরি ট্রায়ালের নিয়ম। জুরি যদি বলে দোষী, তখন জাজের দায়িত্ব পড়ে যায় একটা শাস্তির জন্য দিন ধার্য করা, অথবা একই দিনে অনেক সময় দিতে পারে, অথবা আর একটা দিন ধার্য করা, এবং সেটা সেন্টেন্স বা শাস্তি কি দেওয়া হবে
ওই সেন্টেন্সিং এর দিন আপনার কোর্ট আপনার ঠিক করবে। কিন্তু এই সেন্টেন্সিং এর আগেই ক্যারেক্টার রেফারেন্স গুলো আমরা সাধারণত কোর্টের কাছে দিয়ে থাকি। অনেক সময় দেখা যায় কি রেফারেন্স গুলো যদি ঠিক মতো থাকে, প্রপার ফর্মের মধ্যে লেখা হয়, যে রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো আছে, কমপ্লায়েন্স রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো আছে, এগুলো যদি কমপ্লাই করা হয়, তখন অনেক সময় পুলিশ এগুলোর উপর অবজেকশন করে না। এটা আমরা কোর্টে সাবমিট করতে পারি, এটা কোর্টে পড়া যায় এগুলো। সুতরাং আপনি যারা পিপল অফ গুড স্ট্যান্ডিং ইন দ্য কমিউনিটি, ভালো পজিশনে, হাই র্যাঙ্কিং পজিশনে যাদের আছে, যারা আপনাকে চিনে, মনে করেন কাজের জায়গা থেকে আপনি কাজের ম্যানেজারের কাছ থেকে নিতে পারেন, এগুলো মোর রিলিভেন্ট হইয়া দাঁড়ায় ক্যারেক্টার রেফারেন্সের জন্য। আমি গত সেগমেন্টেও বলেছি, যখনই একজনকে ডিসঅনেস্টির জন্য চার্জ করা হয়, যে তাকে একটা তার অসৎ প্রতারণা এগুলোর জন্য যখন চার্জ করা হয়, তখন এই ক্যারেক্টার রেফারেন্স গুলো কাজে আসে। একজন পার্সন অফ গুড স্ট্যান্ডিং শপথ নিয়ে যদি কোর্টের কাছে বলে স্টেটমেন্টের মধ্যে, আমি তাকে এত বছর ধরে চিনি কারণ সে আমার এখানে কাজ করেছে, ফর এক্সাম্পল, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এবং সে কিভাবে চিনে, কত বছর ধরে, এবং তার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে, আপনার সম্বন্ধে যদি সে বলে ভালো কথাগুলো যে আপনার সততার উপরে, তখন এগুলো কাজে আসে। সুতরাং সবসময় চেষ্টা করবেন যখন এই ক্যারেক্টার রেফারেন্সদেরকে নিতে হয়, তখন আপনি এগুলো আগের থেকে নাম ঠিকানা জোগাড় করবেন এবং তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করবেন। এগুলো লিখতে আর বেশিক্ষণ লাগে না যদি তারা লিখতে চায়, এবং তারপরেও আপনি 1 সপ্তাহ আগে, 2 সপ্তাহ আগে যদি বলেন, তখন তাদের একটু সময় থাকবে লেখার জন্য, মানে একটু সময় দিবেন। এই ক্যারেক্টার রেফারেন্স গুলো দরকার হয় কিন্তু কেসের পরে, যখন দোষী সাব্যস্ত করবে, তারপরে আপনার জন্য যখন শাস্তির দিন ধার্য করা হবে, ওই দিনেই আমরা এগুলো দিয়ে দিই। আরো অনেক ধরনের উইটনেসরা আছে, আলিবাই উইটনেস আছে। আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা সেটার উপর বলবো। বিভিন্ন ধরনের উইটনেসরা আপনার কোর্টের মধ্যে হাজিরা দিয়ে আপনার কোর্ট এভিডেন্স ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে দিতে পারে। সেটা আমরা বলেছি, কয়েকটা ক্যারেক্টার উইটনেসের ব্যাপারে বলেছি, আমরা যারা এক্সপার্ট উইটনেসের কথা বলেছি, আর যারা চাক্ষুষ সাক্ষী যারা আছে তাদের কথাও আমরা বলেছি। আর একটা সাক্ষী হইল কি আলিবাই উইটনেস বলা হয়। এই আলিবাই উইটনেসটা, I will come back to my colleague Barrister Lynn Townley in the next segment. এরা হচ্ছে কি একটা বলবে আপনাকে যে যেদিন ঘটনা ঘটেছে সেদিন আপনি, মানে লন্ডনে যদি ঘটনা ঘটে থাকে, ওরা বলতেছে কি আপনি লন্ডনে ছিলেন না, আপনি অন্য জায়গায় ছিলেন, ম্যানচেস্টারে ছিলেন, সুতরাং আপনার পক্ষে এটা ঘটনার মধ্যে জড়িত হওয়া সম্ভব না। এটাই হইল সারমর্ম আলিবাই। Lynn, talk about the alibi witness, please. Who are the alibi witnesses? Well, again, an alibi witness is for a specialist purpose. So if you are said, if the defendant is said to be at a particular place at a particular time when the crime occurred, an alibi witness is someone who can actually vouch for the individual being somewhere else. So, for example, if it's a case where there's identification, so say, and I'll give an example. I mean, it doesn't matter what the offence is, but say it's a robbery offence, for example, and someone is later identified in an identification parade, for example, as being the person there who committed the robbery and they were there at the time. That will have to be proved.
So an alibi witness in that example would be a witness who says that the individual who's charged with the robbery was actually with me at the time somewhere else, and I can vouch for that. And there may be some other evidence that relates to that as well that the witness may have, or it may just be their word. So that's essentially what it is. It's someone who can say that an individual was not at the scene of crime but was somewhere else at the time. Yeah. দর্শক, এটাই হলো সারমর্ম আলিবাই উইটনেসের, যে আমি যেটা বলেছি যে ওই ব্যক্তি যেখানে ঘটনা ঘটেছিল, মনে করেন সেটা যে লন্ডনে হয়ে থাকে, সে লন্ডনে ছিল না, সে ছিল আউটসাইড লন্ডন, মনে করেন ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম বা এডিনবারা। সুতরাং তার পক্ষে ওই দিনে ওই ঘটনার সাথে জড়িত হওয়া এবং ঘটনা ঘটানো সম্ভব। আমরা শর্ট আরেকটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।